नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला एक नज़र हुण तक दीआं चोणवीआं खबरां ते। राष्ट्रीय खेड दिवस मौके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑनलाइन समागम दौरान खेड जगत के 74 सितारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ खेड पुरस्कार दे के सन्मानित किया। खेड मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में हाकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बुत ते शरधा के फुल भेंट किए। किरण रिजिजू ने कहा कि वधिया कारगुजारी वाले खिडारियों का सन्मान होना चाहिए है, जिस करके खेड पुरस्कार की गिनती में इस बार वाधा करने के नाल इनाम राशि भी वधाई गई है। खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7,05,000 तो वधा के 25 लाख और अर्जुन पुरस्कार लिए 5 लाख तो 15 लाख रुपए की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती सैक्टर में नवी तकनोलॉजी की वरतों की लोड़ ते जोर दिता। प्रधानमंत्री भलके रेडियो के अपने बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात राही देशवासियों को संबोधन करेंगे। BSF ने जम्मू के सांबा सैक्टर में कौमांतरी सरहद से कंडियाली तार हेठां सुरंग का पता लगाया। भारत ने 4 करोड़ तो वध कोरोना टेस्ट करने का मील पत्थर हासिल किया। देश में कोविड-19 तो सेहतयाब होने की दर 76.47 तक पुजी। हुण तक 26,48,998 कोरोना मरीज सेहतयाब होए। कोरोना की पुष्टि वाले कुल मरीजों की संख्या 34,63,972 तक पहुंची। मोहाली जिले में मनरेगा तहत गरीब लोगों को रोजगार देने के नाल वड्डे पद्धर ते विकास के काम नेपरे चढ़े। पिंडां दे लोगों ने औखे समय में रोजगार मुहैया कराने लिए केंद्र सरकार का किया धन्नवाद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अज राष्ट्रीय खेड दिवस मौके खेड जगत के 74 सितारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ खेड पुरस्कार दे के सन्मानित किया गया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र ऑनलाइन समागम दौरान इन्होंने खिडारियों को सन्मानित किया। इस साल खेड पुरस्कारों लिए चुने गए 74 खिडारियों में 5 ਨੂੰ राजीव गांधी खेल रत्न जबकि 27 खिडारियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए। इन्होंने 60 खिडारियों ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में 11 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटरों तो इस समागम में शिरकत की और सन्मान हासिल किए। क्रिकेटर रोहित शर्मा को खेल रत्न और ईशांत शर्मा को अर्जुन अवार्ड दिता जाना सी, पर IPL खेडों में हिस्सा लैण लई इस समय वो संयुक्त अरब अमारात में सन, जिस करके समागम में शामिल नहीं हो सके। जबकि उगे पहलवान विनेश फोगाट जिन्होंने खेल रत्न लिए चुनिया गया सी ते अर्जुन पुरस्कार लिए चुने गए बैडमिंटन खिडारी सात्विक साईराज रणके रेड्डी के कोरोना पॉजिटिव आने कारण उन्होंने अपने आप को इस समागम तो दूर रखना पिया। 3 खेल रत्न पुरस्कार जेतू टेबल टेनिस खिडारी मणिका बत्रा, पैरालंपिक सोन तगमा जेतू मरियप्पन थंगावेलू और भारत की महिला हाकी टीम की कप्तान राणी रामपाल ने इनाम वंड समागम में शिरकत की। मणिका बत्रा ने समागम में हिस्सा लैण लई पुणे तो लॉगिन किया, जबकि थंगावेलू और रामपाल ने बेंगलुरु तो शिरकत की। समागम दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार जेतू खिडारियों का नाम बुलाए जाने ते उन्हों की हौसला अफजाई की, पर इस बार खेड पुरस्कार समागम में राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का पुराना दृश्य और रौनक गायब रही। इनाम वंड समागम तो बाद अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि खेडां ते खिडारी देश में एकजुटता की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि एक पुरस्कार इस गल का सबूत ने कि देश में खेडां और खिडारियों लिए वड्डे मौके ने। राष्ट्रपति ने महिला खिडारियों के योगदान लिए विशेष तौर पर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश के पेंडू इलाकों में खेडियां जाने वाली कबड्डी और खो-खो वर्गियां खेडां विश्व पद्धर ते हरमन प्यारियां हो रही ने। खेल और खिलाड़ी हमारे देशवासियों में एकजुटता की भावना को मजबूत बनाते हैं। आप सभी खिलाड़ियों के पुरस्कार पाने के विषय में और आपकी सफलता के बारे में बहुत से लोग जान जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस परिश्रम, संघर्ष तथा आशा निराशा के अच्छे बुरे अनुभवों को समझ पाते हैं जिनसे गुजरते हुए आप सबने, आपके प्रशिक्षकों, परिवारजनों और शुभचिंतकों ने अपनी मंजिल पाई है। आप सबने ये सिद्ध किया है कि इच्छा, लगन और मेहनत के बल पर सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Prize money for the sports awards and as well as the adventure, both we have decided to increase, and sports we have already increased and adventure we will be increasing in a day or two. Khel Ratna is 25 lakhs now, Arjuna is 15 lakhs and Dronacharya lifetime is 15 lakhs and Dronacharya regular is 10 lakhs, Dhyan Chand is 10 lakhs. And there are some other categories like Rashtriya Khel Puruskar, Protsahan Puruskar. Tenzin Norge will be 10 lakhs. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਡਰੋਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ 12 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਖੇਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। से जुड़ी शिक्षा को, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 68ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ BSF ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BSF ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੋਧੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਾਂਬਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦਾ BSF ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮੋਹਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ 25 ਫੁੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕੋਈ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ BSF ਵੱਲੋਂ 5 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। BSF ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ 3300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ BSF ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਡਾਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 29,280 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 4 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ 6,609 ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 76,472 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 34,63,972 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 1,021 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 62,550 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 26,48,998 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀ ਪਰਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 76.47% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਜਰੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 735,60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖਰਚੀ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ADC ਵਿਕਾਸ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 704 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਮ, 19 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, 11 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, 10 ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਅਤੇ 28 ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 2.21 ਲੱਖ ਮੈਨ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਕੈਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ 7 ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ ਬਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰੁਕੇ ਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਆ ਜੀ। ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 163 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਜੀ, 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 263 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। 263 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਸਤਨਾਮ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪਲਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੱਟੜਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਨਾਮ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।